Okay, this is what conjunctions we discussed. We discussed regarding conjunctions. Let us get some idea about conjunctions again. Conjunctions and connectors express similar meanings but follow different rules. Follow different rules of grammar. Follow different rules of grammar. Follow different rules of grammar and punctuation. I am very disturbed regarding the people who are coming again and again seeking admission. They join late. Why they join late the class? I don't understand. Okay, so conjunctions and connectors, there is a big difference. If you see in terms of grammar and punctuation, if you see in terms of grammar and punctuation, there is a big difference. Conjunction ones are together in the same sentence, connector ones are separate. For example, you see the example here, Mount Kilimanjaro is on the equator, but it has a covering of snow. You see, conjunction, in a conjunction, let me speak in Bangla sometimes, otherwise you won't be able to understand. Okay, conjunction ki? Conjunction to holo, একই sentence, দেখো এখানে একটা sentence, Mount Kilimanjaro is on the equator, but it has a covering of snow. এই একটা সেন্টেন্সের ভিতরে কিন্তু এই যে একটা বাট আছে এখানে, এটা কিন্তু এখানে কনজাংশন হিসেবে কাজ করছে। Okay, similarly you see here connector, Mount Kilimanjaro is on the equator, full stop, nevertheless it has a covering of snow. দেখো দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে। এখানে কনজাংশন কেন হয়েছে? কারণ একই সেন্টেন্সের ভিতরে এটা বসেছে, that is used, but is used in the same sentence. Okay, Muqtadir, I'll talk to you later. Just keep silent, keep quiet. Okay, connector holo, Mount Kilimanjaro is on the equator, nevertheless it has a covering of snow. এটা হচ্ছে এখানে কানেক্টর, কারণ দুইটা সেন্টেন্স একই কথা দুই ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ওকে, হ্যাঁ ইরাজ ইব্রাহিম কিছু বলতে চাচ্ছ? না স্যার, এই যে একটু উল্টা হয়ে গিয়েছিল পিকচারটা, তাই স্যার। ওকে ওকে ওকে, নো প্রবলেম। স্যার একটা কথা আছে স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার এটা কি স্যার ফার্স্ট ইয়ার ছিল পেজ? হ্যাঁ কি মানে স্যার আপনি এই যে এখন যে ফার্স্টে আমি যে কনজাংশনটা পড়লাম, মানে শেষ করলাম, কনজাংশনস এন্ড কানেকশন কানেক্টরস আর এক্সপ্রেস মাইনার, স্যার এইটা এটা? হ্যাঁ এটার আগে কি কোনো স্লাইড দিবেন স্যার? এটা দ্বিতীয় স্লাইড, এটা সেকেন্ড স্লাইড। ওকে, লেট তাহলে ফার্স্ট এরটা কি একবার দেখাইতে পারবেন স্যার? একটু এসএস নিতাম। ওকে ওকে, লেট মি স্পিক। আমাকে কথা বলতে না দিলে, ডিস্টার্ব করলে, then the class will be something like which we see that Yeah sir, sure sir. something like which we see in the what we say, the Joker's kind of drama. Joker's drama, it would be like something like Joker's drama. I'm a joker, I'm joking in front of you and you are the audiences. Okay, so let not me be a joker in front of you, right? Okay, let's go to the first slide. Okay, you are asking about the first slide. Okay, the first slide is I was talking about the differences between conjunction and connector, right? So I have Yes. opened up the discussion with the differences between conjunction and connector. Conjunction is what? Conjunction is actually used in a single sentence. It might be complex. এই যে এখানে উদাহরণটা দেখো, এখানে কিন্তু একই সেন্টেন্সের ভিতরে মাঝখানে ব্যবহৃত হয়েছে, that is conjunction. And what is connector? Connector ব্যবহৃত হয় সাধারণত আলাদা সেন্টেন্স লাগবে। Okay, Mount Kilimanjaro is on the equator, nevertheless এই যে এইটা হচ্ছে এখানে connector, কিন্তু there is a big difference. Okay, I started the way this one. এখন দেখো, according to Collins dictionary, conjunctionটা কি? Conjunctionটা হলো a group of words that joins together words, groups or clauses. In English, coordinating. Okay, so according to Collins dictionary,
dictionary. What is conjunction? Conjunction joins what? Words, groups, or clauses. According to another dictionary, which is which says an uninflected not undergoing changes to express particular grammatical functions or attributes. Okay, however, this one is very difficult. Difficult definition given. Let us go কে to ক্লাস বন্ধ দেখো তো let us go to another slide. According to Oxford Dictionary, conjunction is, which is a countable noun, and in terms of grammar, it means a word that joins words, phrases, or sentences, for example, and but or because. Conjunction টা কি বলছে যে join করে word, phrase এবং sentence কে. Okay, this is conjunction. Okay, what is linker? See the example. Since Rahim is a good boy, comma, everybody loves him. Since Rahim is a good boy, everybody loves him. Okay, this is an example. Keep quiet. Keep yourself mute. Someone is talking behind. Keep yourself mute, please. Okay, since Rahim is a good boy, everybody loves him. Or everybody loves him since he is a good boy. এই যে এখানে দেখো, এখানে যে এক্সাম্পলটা দেওয়া হয়েছে, এখানে একই সেন্টেন্সের ভিতরে কিন্তু এই যে সিন্সটা ব্যবহার করা হয়েছে। লিঙ্কার কখন হয়? লিঙ্কার হয় তখনই যখন আমরা একই সেন্টেন্সের ভিতরে একটা এই কনজাংশনকে আমরা ব্যবহার করি। এই যে এখানে এটা আমরা ব্যবহার করছি লিঙ্কার। ওকে, আর কানেক্টরটা কি? এক্সাম্পল দেখো, রহিম ইজ এ গুড বয়, ফুল স্টপ, ফর দিস রিজন এভরিবডি লাভস হিম। কথা কিন্তু একই, রহিম ভালো ছেলে, সবাই তাকে পছন্দ করে, একই কথা। এখানে যে কথাটা বলা আছে, সিমিলারলি এখানে একই কথা বলা আছে, কিন্তু এখানে যেভাবে বলা আছে যে স্ট্রাকচারে, এই স্ট্রাকচারে কিন্তু এখানে বলা নাই। এই যে কানেক্টর হিসেবে যখন ব্যবহৃত হয়েছে তখন কিন্তু এই যে তখন স্ট্রাকচারের পরিবর্তন হয়ে গেছে। অর্থাৎ কানেক্টর সাধারণত ব্যবহৃত হয় at the very beginning of a sentence. এই যে এখানে দেখো, রহিম is a good boy, full stop, for this reason, this is a connector. This is a connector, for this reason, this has been used apart in a sentence, separately in a sentence, right? But since here it is a linker, that's why it has been used in a single in a complex sentence. একই সেন্টেন্সের ভিতরে ব্যবহৃত হয়েছে। Okay, now let's see some other examples given. এই যে দেখো, এখানে আরো ক্লিয়ার আছে, সেন্টেন্স কানেক্টর ভার্সেস লিঙ্কিং ওয়ার্ডস। কি বলছে? আগের সেন্টেন্সের সূত্র ধরে পরবর্তী সেন্টেন্সের শুরুতে বসে। যেমন ধরো এখানে there are many benefits of mobile phone, full stop. Okay, first, it is the easiest means of communication. এই যে এখানে দেখো, আগের এখানে কিন্তু সেন্টেন্স দুইটা, টু সেন্টেন্সেস আর দেয়ার। আগের সেন্টেন্সের সূত্র ধরে কিন্তু এই যে এখানে ফার্স্ট কথাটা বসছে, দ্যাট ইজ হোয়াট, এটা এই জন্য এটা এখানে কানেক্টর। সাজিদ ইজ এ স্টুডেন্ট। আচ্ছা, আবার দেখো এখানে এদিকে দেখো, লিঙ্কিং ওয়ার্ডে দেখো, একই সেন্টেন্সের অভ্যন্তরে একাধিক ফ্রেজ অথবা ক্লজের মাঝখানে বসে। কানেক্টরটা কোথায় বসে? কানেক্টর বসে একদম শুরুতে, মানে সেন্টেন্সের সূত্র ধরে পরবর্তী সেন্টেন্সের শুরুতে বসে। আর লিঙ্কিং ওয়ার্ড কোথায় বসে? লিঙ্কিং ওয়ার্ড বসে তোমার সেন্টেন্সের অভ্যন্তরে একাধিক ফ্রেজ অথবা ক্লজের মাঝে। Though he is a rich man, he leads a simple life. He lives a simple life. Johnny Bahel. Who is Johnny Bahel? Who is that guy? Do you know anybody? I'm not going to admit him. Okay. Though he is a rich man, he lives a simple life. Though তোমাদের প্রত্যেককে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকে তার নামের পাশে you have to write a roll. You have to put in your roll number against your name. Okay. So this kind of name, Johnny Bahal, bullshit name. I don't want to see this kind of names. Okay. Though he is a rich man, he lives a simple life. Though he is a rich man. So you see here, this one actually used এই যে সেন্টেন্সের অভ্যন্তরে একাধিক ফ্রেজ বা ক্লজের মাঝখানে এটা বসেছে। ওকে,
So this is called what? This is linking word, and the first here used as a connector. Again you see connectors না থাকলেও সেন্টেন্সের বেসিক স্ট্রাকচারে কোনো সমস্যা হয় না। এখন মনে করুন যদি এরকম বলি যে there are many benefits of mobile phone, it is the easiest means of communication। এখানে আমি যদি ফার্স্ট কথাটা উঠাইও দেই, ব্যবহার নাও করি, তাহলে কিন্তু সেন্টেন্সটা ওকে। কিন্তু লিঙ্কিং ওয়ার্ডের বেলা কি হবে? লিঙ্কিং ওয়ার্ডের বেলা যদি আমি দো এখানে বাদ দিয়ে দিই, তাহলে কি হবে সেন্টেন্সটা? হি ইজ এ রিচ ম্যান, হি লিডস এ সিম্পল লাইফ, কথাটা কিন্তু ক্লিয়ার হবে না। আমি দো বাদ দিলে এখানে ক্লিয়ার হবে না। তাহলে বোঝা গেল যে সেন্টেন্স কানেক্টর সেন্টেন্সের অর্থ যদি থাকে প্রকাশ করার জন্য বেসিক স্ট্রাকচারে কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু যদি লিঙ্কিং ওয়ার্ডে এটাতে যদি আমি বাদ দিয়ে দিই, ইফ আই অমিট লিঙ্কিং ওয়ার্ড ফ্রম এ সেন্টেন্স, তাহলে এর অর্থটাই পাল্টে যাবে এবং এটা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার ঠিক থাকবে না। দিস ইজ এ বেসিক থিং, এটা বুঝতে হবে। ওকে, তাহলে দেন উই সি अगेन, তাহলে কি বলছে? সম্পূর্ণ বক্তব্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টরের কাজটা কি? কানেক্টরের কাজটা হলো যে বক্তব্যগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, বক্তব্যগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, এটাই হলো সেন্টেন্স কানেক্টরের কাজ। যেমন এখানে সাজিদ ইজ এ স্টুডেন্ট, বিসাইডস অথবা মোর ওভার অথবা অলসো হি ডাজ আ পার্ট টাইম জব। এখন আমি যদি এরকম করে বলি যে সাজিদ ইজ এ স্টুডেন্ট, হি ডাজ এ পার্ট টাইম জব, দ্যাটস ওকে, সেন্টেন্স ঠিক আছে। এই যে বিসাইডস মোর ওভার অলসো দিলে কি হবে? সেন্টেন্সটা সুন্দর হবে। ওকে, he won the competition, therefore or thus or accordingly, that's okay. You have to put in your roll number against your name, otherwise no entry. Okay, he won the competition, therefore or thus accordingly or consequently he had some good news to tell his parents. You see there, he won the competition, and the sentence, the second sentence is he had some good news to tell his parents. যদি আমি এখন এরকম therefore thus accordingly ব্যবহার না করি, তাহলে কিন্তু this sentence is okay, it expresses its meaning and the structure is okay, no problem with this one. Imtiaz, you have to write your role. Okay, enter your role beside your name. Okay, then you see again these examples. Sajid struggles hard in order to support his family. এখানে যদি আমি in order to বাদ দিয়ে দিই, তাহলে কি হবে? Sajid struggles hard, support his family, no meaning. তাহলে আমরা লিঙ্কিং ওয়ার্ড বাদ দিলে সেন্টেন্সের কোনো অর্থই থাকে না, বাক্যের কোনো অর্থ ক্লিয়ার করে না। তাহলে এটা কি বোঝা গেল? in order to হলো একটা ফ্রেজ মেকার, এটার উপর একটা ফ্রেজ ব্যবহৃত হয়েছে। ওকে, সাজিদ এই যে ফ্রেজ মেকার, Sajid struggles hard so that he can support his family, এই যে এখানে so that লিঙ্কিং ওয়ার্ড, এটা কি করেছে? এটার পরে কিন্তু একটা সেন্টেন্স আছে, একটা ক্লজ আছে, that is called clause maker, right? So in this way I know the man who contributed a lot to the organization. So এখানে দেখো who man কে নির্দেশ করছে, তাহলে এটাও কিন্তু এখানে আমি যদি who কে বাদ দিই, তাহলে কিন্তু that sentence doesn't create any meaning এবং এটা ক্লিয়ার হবে না। So linking word is a must for a complex sentence to create the meaning, to clear the meaning of a sentence. আর সেন্টেন্স কানেক্টরটা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে বাক্যে। I hope all of you are clear. Now let's see some other definitions. A connective or connector is a word or phrase that links clauses or sentences. What is the function of a connector? Connector's function is to link clauses or sentences, to create some beauty, to create some smooth transition of the sentences, to smooth transition of the ideas generated in between the sentences. So connectives or connectors can be conjunctions, for example, but okay, fine, no problem. We don't want to linger over there. We have already understood what is there. So sentence connector বা linkers কি? ইংরেজিতে বিভিন্ন সেন্টেন্স ক্লজ বা ফ্রেজ এর মধ্যে ছন্দ বা যৌক্তিক সম্পর্ক বজায় রাখতে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ ব্যবহার করা হয়, এদেরকে সেন্টেন্স কানেক্টর বলা হয়। এখানে অবশ্য সংখ্যাটা ঠিকভাবে দেয় নাই, এখানে এক করে ফেলছে সংখ্যাটা, এখানে বা ইউজ করা ঠিক হয় নাই। এখানে যাই হোক, আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরের আমরা ইয়াগুলো দেখি, এই যে ফার্স্ট অফ অল, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফাইনালি। ওকে, আমাদের কিন্তু সেন্টেন্স কানেক্টর আমাদের ডেফিনিশনে নাই,
তারপরে আমরা একটু দেখে নিলাম আর কি সেন্টেন্স কানেক্টর গুলা, যে সেন্টেন্স কানেক্টরটা একটু বোঝার জন্য আমরা উই ডিসকাসড অ্যাবাউট সেন্টেন্স কানেক্টর ইন অর্ডার টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট উই থিঙ্ক অফ ইট। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা যেটা করব, এই যে দেখো এখানে এখানে আমাদের কিছু মিনিং গুলো আছে, এই মিনিং গুলো তোমরা বাংলা মিনিং গুলো জানো কিনা দেখো। এই যে দো অলদো অর্থ কি? যদিও, তথাপি। ইভেন ইফ অথবা ইভেন দো, যদিও তথাপি। ডেসপাইট অথবা ইনস্পাইট অফ, সত্ত্বেও। বাট, ইয়েট, স্টিল, কিন্তু, তথাপি, তা সত্ত্বেও। সো দ্যাট, এতই যে, এতই যে পারে না। টু টু, এতই যে পারে না। সো দ্যাট, ইন অর্ডার দ্যাট, যাতে, যাহাতে। ওকে, so this is an example given exercise on sentence connector. This is connectors, you see, এই যে বাক্যের শুরুতেই বসেছে এগুলো কানেক্টর। এখন আমি যদি so, but, hence, as a result, on the other hand, in fact, for example, this is that is why, thus, therefore আমি যদি বাদ দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু এগুলা মিনিং ক্রিয়েট করবে, নো প্রবলেম, সেন্টেন্সের মিনিং এ কোনো অসুবিধা হবে না। আমি যদি বলি যে বাংলাদেশ ইজ মেইনলি এন এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি, আর ইকোনমি এন্ড প্রসপেরিটি ডিপেন্ড অন এগ্রিকালচার, আমি যদি সো এর ব্যবহার না করি চলবে। মানে কানেক্টর বাক্যের অর্থ ক্লিয়ার করার জন্য, মিনিং ক্রিয়েট করার জন্য কানেক্টর দরকার, মানে অতটা জরুরি না, মানে এটা বোঝানোর জন্য বলছি। তবে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য, একটা সেন্টেন্স থেকে আরেকটা সেন্টেন্সে আমরা ট্রানজিশন করার জন্য we need to have the idea of connectors. Okay, but linking words are very much essential for creating the meaning. Wasef Mahadi, write your role. Role লেখা না কেন? রোল লিখতে হবে, প্রত্যেকের রোল লিখতে হবে। ওকে, নেক্সট ইউ সি, আমি এটা কেন দেখাইলাম যে যাতে বুঝতে পারো যে তোমরা যে এখানে এই প্যাসেজটা এক্সারসাইজ, যে সেন্টেন্স কানেক্টরের যে এক্সারসাইজটা এখানে দেওয়া আছে, এখানে কিন্তু এই যে লাল যে শব্দগুলা, ওয়ার্ডগুলো, এগুলো হলো সেন্টেন্স কানেক্টর। এগুলো আমরা বাদ দিলেও কিন্তু এখানে এই প্যাসেজটার অর্থ আমরা বুঝতে পারবো। হ্যাঁ, কিন্তু যদি লিঙ্কার বাদ দেই তাহলে কিন্তু সেন্টেন্সের অর্থ বোঝা যাবে না। ওকে, এই যে এখানে আমরা কিছু কিছু শব্দ দেখতে পাচ্ছি, এই মানে কোনটার অর্থ কি। হ্যাঁ, এই যে আমাদের যে বিভিন্ন লিঙ্কার গুলো আছে এগুলোর অর্থগুলো কি আমরা একটু বুঝতে পারবো। আমরা একটু দেখি, লেটস সি দ্য মিনিং অফ দ্য লিঙ্কার্স। এই যে দেখো, তোমরা একটু খেয়াল করো, আনলেস, যদি না, অর, আদারওয়াইজ, অথবা, নতুবা, নয়তো অর্থে, সিন্স, অ্যাজ, বিকজ, যেহেতু, সেহেতু, কারণ অর্থে, বিকজ অফ, অন অ্যাকাউন্ট অফ, ওয়িং টু, ডিউ টু, কারণে, জন্য অর্থে। তারপরে হু, তোমরা তো মানে হু, যে, বা যে 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 যারা অর্থে, হু এভার, যেই হোক না কেন। ওকে, সো হুম, যাকে, যাহাকে, যাদেরকে, হুম এভার, যাকেই, যাকেই হোক, যাহাকেই, হুজ, যার বা যাদের, হুজ এভার, যারি, যাহারি। এই যে এরকম এখানে একটু পড়লে বুঝতে পারবে। তারপরে হোয়াট, তো হোয়াট তো বুঝেই, ভেরি ইজি। ওকে, তারপরে এখানে বলা আছে হোয়াট এভার, যাই, তারপরে হুইচ, যেটি, হুইচ এভার, যেটাই, ওয়েন এভার, ওয়্যার, যেখানে, ওয়ার এভার, হোয়াই এভার, হাউ এভার, দ্যাট, সো মেনি, দ্যাট। এগুলো একটু পড়লে বুঝতে পারবে। হাত তুলেছে কেন? হোয়াটস দ্য প্রবলেম? এনি প্রবলেম? সাদিক, স্যার আমার একটা কোশ্চেন বলবো। হ্যাঁ, বলো। স্যার 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 হ্যাঁ। কনজাংশন আর লিঙ্কিং ভার্ব সেম টু সেম। হ্যাঁ, কনজাংশন, স্যার কনজাংশন লিঙ্কিং ভার্ব কি সেম টু সেম? তুমি সংজ্ঞাটা বুঝেছো? তুমি কনজাংশনের সংজ্ঞা বলো, ডেফিনিশন বলো। হোয়াটস দ্য ডেফিনিশন অফ কনজাংশন? ইউ টেল। You tell me the definition of conjunction. Do you know? Sir, conjunction is a part of the speech with connected and Connected. conjunction is a part of the speech which connected to sentences, to clause and to complement. ভালো করে শিখো সংজ্ঞা। What is linker? শিখছো? What is linker? I have already described in a sentence. Where you were? তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?
কথা একটু শোনা যায়নি তো স্যার এই কারণে No. This is an excuse. I have already discussed in the last class. I already discussed. Someone raised the question, sir. Let us clear the differences between those things. And now today, I have at the very beginning, I have started. I have started describing those things. Okay. So, স্যার bolo. Any problem? স্যার হেমস অর্থ কি? Eh? হেমস অর্থ কি? Hence, জি therefore, স্যার। hence, therefore, so এগুলো একই। কোনো কথার শেষে এগুলো আমরা ব্যবহার করি। হ্যান্স আমরা অনেক কথা বললাম, বলার পরে বললাম যে এটা একটা ফলশ্রুতিতে আমরা বলি না, এরকম আর কি। হ্যান্স। ওকে স্যার আগের জি স্যার। স্লাইডটা দিলে একটু ভালো হয় স্যার, একটু স্ক্রিনশট করে নিতাম। আগের স্লাইডটা? ওকে, নো প্রবলেম। জি স্যার। একজন বলতেছে সে নাকি এখন বুঝে নাই, কোথায় ছিল এতক্ষণ? এই যে এটা, দিস ওয়ান, আগেরটা দিস ওয়ান, না স্যার, এর আগের স্লাইডটা। এটা, জি স্যার। এই যে এটা জি স্যার। এই যে এগুলো অর্থ আর কি, কাম হোয়াট মে, যাই ঘটুক না কেন। স্যার আমি স্ক্রিনশট করে নিব স্যার, হ্যাঁ, শর্টকাটে এগুলো লিখে। আমরা অনেক সময় ব্যবহার করি, আমরা স্পোকেনে বা এই যে বিভিন্ন সময় ব্যবহার করি। কাম হোয়াট মে, যাই ঘটুক না কেন, কাম হোয়াট মে, আই উইল ডু দ্য ওয়ার্ক। ইফ ইউ ডু কেয়ার, যদি আপনি চান। নেক্সট টু নাথিং, না বললেও চলে। ওয়াই অন আর্থ, বিরক্তি প্রকাশার্থে, কেন যে। স্যার এর নিচেরটা স্যার। ওকে, সো এই যে দেখো, এই যে প্রশ্ন করেছে যে ডিফারেন্স বিটুইন কনজাংশন এন্ড লিঙ্কার্স, এটা আগামী ক্লাসে আবার বলবো প্রথম দিকে। এখন আবার বলতে গেলে দ্য ক্লাস উইল বি হ্যাম্পার্ড। ওকে, তুমি আগামী ক্লাসে আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করবে এট দ্য ভেরি বিগিনিং। এই যে দেখো এখানে এই যে এই অর্থগুলো জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, এই যে লিঙ্কার্স যেগুলো আছে এখানে প্রত্যেকটা অর্থ জানা। হ্যাঁ, এখানে সবগুলো লিঙ্কার্স না, এখানে কোনোটা আছে সাবঅর্ডিনেট, যে তোমার কোনোটা আছে তোমার কানেকটিভ, কোনোটা আছে কানেক্টর, কোনোটা আছে এখানে ইয়াতে, এগুলো সবগুলো অর্থ জানলে কাজে দিবে। আর লিঙ্কার্স মানে কি? লিঙ্কার্স মানে হলো, লিঙ্কার্স জিনিসটা হলো যে একই সেন্টেন্সের ভিতরে এটা ব্যবহৃত হয়। আমরা তো উদাহরণটা আমি দেখিয়েছি, যেমন সিন্স, এই যে উদাহরণটা আবার তোমাকে দেখায়, তোমার জন্য আবার পেছনে যেতে হচ্ছে। এই যে ভেরি একটা শুধু একটা মানে সহজ একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমি বলেছি যে কনজাংশনটা কি, এই যে অক্সফোর্ড ডিকশনারির আমি কিন্তু এখানে ডেফিনিশন দিয়েছি। এই যে অক্সফোর্ড ডিকশনারি ডেফিনিশন কি বলে? কনজাংশন ইজ এ ওয়ার্ড দ্যাট জয়েন্স ওয়ার্ডস, ফ্রেজেস, সেন্টেন্সেস। ওকে, কনজাংশনের কাজ কি? শব্দকে যুক্ত করা, দুইটা শব্দকে বা শব্দগুলোকে বা শব্দগুচ্ছকে বা বাক্যকে বা ক্লজগুলোকে যুক্ত করা। কনজাংশন হলো, এটা হলো মূল কাজ। এখন কনজাংশনের ভিতরে তিনটা প্রকার আছে। বেসিক যেটা প্রথমটা কি? প্রথমটা হলো তোমার কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, একই ধরনের সেন্টেন্সকে যুক্ত করে। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন গুলো হলো মানে একই ক্যাটাগরির সেম র্যাঙ্কের সেন্টেন্সকে যুক্ত করবে, বুঝতে পারছো? তারপরে হলো সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, এগুলো আবার একই র্যাঙ্কের ক্লজকে যুক্ত করে না, এগুলো করে কি একটা ডিপেন্ডেন্ট এবং একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে যুক্ত করে। এগুলো হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের যেগুলো আছে। আরেকটা হলো কোরিলেটিভ কনজাংশন, এগুলো হলো জোড়ায় ব্যবহৃত হয়, যেমন ইদার অর, নিদার নর, ওগুলো হলো কনজাংশনের প্রকারভেদ, বুঝতে পারছো? তো কনজাংশনটা কেন বুঝতে হবে? কারণ কনজাংশন থেকে সবগুলোর উৎপত্তি। কনজাংশন থেকে তোমার এই যে লিঙ্কার্সের বলো, এই যে কানেক্টর বলো, এগুলো সবগুলোর সাথে কিন্তু এটার একটা রিলেশন রয়েছে, বুঝতে পারছো? এই যে এটা ভালো করে বুঝতে হবে। আর লিঙ্কার্সটা কি? এই যে যত কিছুই বলো, লিঙ্কার্স বলো, কানেক্টর বলো, এগুলো কিন্তু সবই কনজাংশন থেকে আসা, এদের উৎপত্তি। কিন্তু এরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ফাংশন বিভিন্ন হওয়াতে এদের নাম বিভিন্ন রকম হয়ে গেছে। যেমন এখানে লিঙ্কার্স আমরা কেন বলছি যে সিন্স, এখানে লিঙ্কার্স কেন? কারণ একই সেন্টেন্সের ভিতরে সে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন দেখো এখানে সেন্টেন্স কয়টা? সিন্স রহিম ইজ এ গুড বয় এভরিবডি লাভস হিম, এখানে সেন্টেন্স কয়টা? একটা সেন্টেন্স। তো একটা সেন্টেন্স যেহেতু, এখানে কনজাংশন কোনটা? এখানে এই যে এটা সিন্স, এই যে সিন্স একটা সেন্টেন্সের ভিতরে একটা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। কিন্তু এটা কিন্তু এভাবে লেখা যায়, এটাকে এভাবে লেখা যায়, এভরিবডি লাভস হিম সিন্স হি ইজ এ গুড বয়। তাহলে যেহেতু একই সেন্টেন্সের ভিতরে এটা ব্যবহৃত হয়েছে, এবং যদি এই সিন্সটা তুমি বাদ দিয়ে দাও
তাহলে কিন্তু এই সেন্টেন্সের অর্থটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। তখন এটা কি হবে, তুমি যদি এরকম বলো রহিম ইজ এ গুড বয় এভরিবডি লাভস হিম, কিন্তু এটা কিন্তু ক্লিয়ার হলো না মিনিংটা, এখানে একটা কারণ বোঝাতে হবে। তাহলে লিঙ্কার্স যদি সেন্টেন্স থেকে বাদ দেওয়া হয়, লিঙ্কার্স চিনতে হবে এভাবে যে লিঙ্কার্স এমন একটা জিনিস যেটা সেন্টেন্স থেকে যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে সেন্টেন্স তার অর্থ হারিয়ে ফেলে, সেন্টেন্সের মিনিংটা ক্লিয়ার হবে না। আর কানেক্টর হলো এমন জিনিস যেটা সেন্টেন্স থেকে বাদ দিলেও তুমি কোনো অসুবিধা নেই। আর কানেক্টর ব্যবহৃত হয় ডিফারেন্ট সেন্টেন্সে, যেমন এখানে এই কথাটাই, যেমন রহিম ভালো ছেলে, সবাই তাকে ভালোবাসে, আমি এই কথাটাই এখানে লিখলাম যে রহিম ইজ এ গুড বয়, রহিম ভালো ছেলে, ফুল স্টপ, দুই সেন্টেন্সে লিখলাম ফর দিস রিজন এভরিবডি লাভস হিম। এখানে দেখো, এখানে কিন্তু ফর দিস রিজন আমি মানে ব্যবহার করলাম, এটা কিন্তু এখানে হয়ে গেল কানেক্টর। এখন কেন কানেক্টর? কারণ আমি এটাকে বাদ দিলেও কিন্তু সেন্টেন্সটা মিনিং ক্লিয়ার হয়। যেমন আমি যদি বলি যে রহিম ইজ এ গুড বয় এভরিবডি লাভস হিম, তাহলে কিন্তু এখানে এই সেন্টেন্সটা ক্লিয়ার, মিনিং ক্লিয়ার হয় না, এই জন্য এটা এখানে কানেক্টর, আর এই জন্য এই যে এটা এখানে লিঙ্কার। বোঝা গেছে? আই হোপ দিস কোয়েশ্চেন ইজ ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ। বোঝা গেছে নাকি এটা? ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ? জি Yes, স্যার। sir. এখন আর কি? হ্যাঁ, কাজী মোহাম্মদ কাজী তৌহিদ এতক্ষণে আসছে কেন? কাজী তৌহিদকে আমি তার ক্লাস টিচারকে বিচার দিব। কাজী তৌহিদ এতক্ষণে কেন? হ্যাঁ, তোমাদের ক্যাপ্টেন কে এই ক্লাসের? দুজন নাকি? শাহিক শাহিক আর নাহিয়ান। কে নাম কি? শাহিক এবং নাহিয়ান। শাহিদ স্যার আমি স্যার। হ্যাঁ, তুমি তৌহিদ, হ্যাঁ তুমি তৌহিদের নাম লেখো। তুমি এটি স্যারকে বলবা যে এই যে তৌহিদ দেরি করে ক্লাসে আসছে, 10টা 3 বাজে, এখন মাত্র ক্লাসের আর 6-7 মিনিট বাকি আছে, সে এতক্ষণ আসছে কেন? হ্যাঁ, ওকে স্যার। তাকে আমি ঢুকতে দিব না। আর সে তার নামের পাশে রোল লেখে নাই কেন? প্রত্যেকে এভরিওয়ান হ্যাজ টু পুট ইন হিজ নেম, পুট ইন হিজ রোল নাম্বার এগেইনস্ট হিজ নেম। আমি আগে বলেছি না, আই টোল্ড ইউ আর্লিয়ার। শাইলাপুর নাম চেঞ্জ করো। হ্যাঁ, প্রত্যেক ছাত্র তার নিজস্ব নাম এবং তার রোল লিখবে। যদি আগামী ক্লাসে এর বাইরে কাউকে দেখি তাহলে কিন্তু ঢুকতে দিব না, এবং ক্লাস রিপোর্ট করব এবং রিপোর্ট টু প্রিন্সিপাল নাম দিয়ে দেব এখানে যে এই ছেলেগুলো এই কাজ করে। ওকে, you have to be like a student. ভালো হয় একটা স্ক্রিনশট মেরে আর কি পিকচার তুলে দিই। Okay, so this is the thing. এটা খুবই বেসিক একটা জিনিস, এটা কনফিউশন করে আমাদের মাঝে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই ডিফারেন্স গুলো বুঝতে হবে। Come on, I hope this difference is very much clear to all of you. Yes sir. Okay, now let us go to the next slide. এটা আমি বর্ণনা করেছিলাম যে সেন্টেন্স কানেক্টর ভার্সুয়াস লিঙ্কিং ওয়ার্ড এর পার্থক্যটা কি, আমি এটা বলেছিলাম। এটাও খুবই একটা ভালো ডিসকাশন হয়েছে। ওকে, তারপরে এগুলা ওই ডেফিনিশন এগুলো দরকার নাই, ওইটা বুঝে গেলে তোমাদের এখানে আর কিছু দরকার নাই। আর এখানে সেন্টেন্স কানেক্টর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু তোমাদের কিন্তু সিলেবাসে কিন্তু you don't have sentence connectors in your syllabus, rather you have linking words in your syllabus. So I am not going to discuss anymore regarding sentence connector. I brought the issue in order to make you clear the differences, so that you may not be in a sort of in a fixed situations regarding the differences and regarding the definition of linking words, right? Okay, so these are very important. You have to know the meaning. তোমরা এগুলো মিনিং গুলো জানো তো? এই যে এগুলো মিনিং গুলো জানতে হবে, এগুলা অর্থগুলো, বাংলা অর্থগুলো জানতে হবে। দেখো তোমাদের কাছে কোনটা আননোন কিনা। এই যে প্রোভাইডেড দ্যাট মানে কি? শর্ত বোঝাতে। যদি স্যার ইনফিনিটিভ টু মানে কি? কোনটা এটা? কই ইনফিনিটিভ টু 8 নাম্বার। ওই যে ইনফিনিটিভ টু মানে করতে আর কি, টু ডু করতে। হ্যাঁ, টু মানে আমরা বলি না যাইতে, করতে, দেখতে, মানে হলো যে নন ফাইনাইট ভার্ব, অসমাপিত ক্রিয়া অর্থে এটা ব্যবহৃত হতে পারে। এই যে অর্থগুলো ভেরি ক্লিয়ার, মানে ইম্পর্টেন্ট, এগুলো তোমরা একটু খেয়াল করো। দেখো কোনটা কোন অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থগুলো, বাংলা অর্থগুলো জানলে you can use it very effectively in your words. তাহলে লিঙ্কিং ওয়ার্ডটা বোঝা গেছে তো? কনফিউশন করা যাবে না। লিঙ্কিং ওয়ার্ড যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে সেন্টেন্সের মিনিং ক্লিয়ার হয় না, আর কানেক্টর বাদ দিলেও চলে। ঠিক আছে? ওকে, এই যে দেখো আরো কতগুলো এখানে অর্থ এখানে দেওয়া আছে, এগুলো একটু খেয়াল করো। দেখো দ্য সেম এজ, so long as long as,
তারপরে এখানে কিন্তু মিক্স আপ, এখানে লিঙ্কার্স কানেক্টর সব মিক্স আপ আছে এখানে। আর আমি এখানে কোনো উদাহরণ দেইনি, এখানে জাস্ট অর্থগুলো তোমাদের ক্লিয়ার করার জন্য, যাতে তোমরা যাতে বুঝতে পারো যে হ্যাঁ এটার অর্থ এই, এইটার অর্থ এই, অনেকে অর্থই জানে না। এই যেমন টিল আনটিল সময় বোঝাতে, whereas while as if as though যেন, হ্যাঁ so long যতক্ষণ, তারপরে so as to যাতে, in order to, হ্যাঁ আচ্ছা। আর পরবর্তীতে আমি যাই স্লাইডে যাই, এখানে একই অবস্থা, এই যে অর্থগুলো এখানে ক্লিয়ার, কোনটার অর্থ কি এখানে দেন, THAN দেন, চেয়ে তুলনা, যেমন আই এম টলার দেন ইউ, এই যে এখানে তুলনা চেয়ে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। তোমরা অনেকে THEN লেখো, THEN কিন্তু তারপর, আর THAN কিন্তু এখানে তুলনা করতে ব্যবহৃত হয়, এটা খেয়াল রাখতে হবে। এই যে THEN তারপর, দেখছো এই একই অর্থ এখানে, মানে ই এবং এ এর পার্থক্য, there's a big difference, change of a little alphabet, এটা কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন করে দিয়েছে। তাহলে আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই। এই যে এখানে একই অবস্থা, এগুলোর অর্থ এখানে দিয়েছে, এই যে এটা তোর দরকার নাই, আচ্ছা যাক। তারপরে এই যে এখানে দেখো, এখানে এই যে একটা এক্সারসাইজ দেওয়া আছে, এটা তোমরা করো তো, সবাই শুরু করো এটা। let us do the exercise. You should not travel alone during nights dash there are, নাম্বার লিখে অ্যানসারটা লিখবো না? হ্যাঁ শুধু অ্যানসারটা লিখবে, শুধু অ্যানসারটা, কোনো অসুবিধা না, অথবা তোমরা মুখেও বলতে পারো। এটা কি হবে, বিকজ হবে না দেয়ারফর হবে? স্যার বিকজ হবে। বিকজ হবে স্যার। বিকজ কি এখানে লিঙ্কার্স, এখানে বিকজ যে বললা, বিকজ কি এখানে লিঙ্কার্স না কানেক্টর, কোনটা? স্যার লিঙ্কার। লিঙ্কার। কেন এটা লিঙ্কার কেন বলো তো, কে বলতে পারবে? স্যার কারণ এটা বাদ দিলে স্যার সেন্টেন্সের মিনিং পরিবর্তন হবে। ইয়েস কারণ স্যার এটা দুইটা ওয়ার্ডকে ইয়া করতেছে স্যার। হ্যাঁ জি স্যার, তাই। তোমরা বুঝতে পারছো, ফাইন। জি স্যার, তাই স্যার। I'm very happy that all of you have understood what I mean to say. স্যার My hard labor is, my effort is successful. I'm very happy. You should sir. not travel alone during nights because there are many robbers around. Okay, fine, that's good. Okay, now, Indian culture is exemplary. Exemplary মানে দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, মানে সুন্দর একটা উদাহরণ দেওয়ার মতো। Dash Indians are honest and industrious people. কি হবে? সিমিলারলি। হ্যাঁ, যদি এখানে কথার মধ্যে বিরোধ থাকতো তাহলে আমরা এখানে Similarly. এখানে কিন্তু মানে মিল বোঝাচ্ছে, কথার মিল, এই কারণে আমরা সিমিলারলি বলবো। আর যদি এখানে কথার মধ্যে যদি তুলনা বা বৈসাদৃশ্য বলতো, এই অনেকে অপ্রয়োজনীয় ভাবে আনমিউট করে রেখেছো, অপ্রয়োজনীয় ভাবে আনমিউট করা বন্ধ করো, মিউট করে দাও। স্যার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। বলো। স্যার মিনওয়াইল আর ওয়াইল কি একই? মিনওয়াইল অর্থ কি? মিনওয়াইল অর্থ জানি কি না। বলো, তুমি অর্থ জানো? ওয়াইল অর্থ কি? ওয়াইল অর্থ কি? অর্থ না জানি না কস কেন ভাই? তুমি আগে জানো, জানে বলো। মিনওয়াইল মানে ইতিমধ্যে। জি, কথার স্যার। মাঝে আমরা অনেক সময় বলি যে আমি এটা করতেছি, মিনওয়াইল ইতিমধ্যে আমি এই কাজটা করলাম। মিনওয়াইল আই মেক এ কল টু মাই প্যারেন্টস। ওকে, এটা তোমার কি? মিনওয়াইলটা কি বলো তো? মিনওয়াইল কি লিঙ্কার্স না কানেক্টর? বলো বলো। যে মিনওয়াইল লিঙ্কার স্যার। স্যার লিঙ্কার। লিঙ্কার। ইয়েস স্যার, মেবি। এই যে এখন আবার বলে মেবি। তোমার শোনো, তুমি খালি প্রশ্নই করতে পারো কিন্তু কিছুই জানো না। Before asking anybody some questions, you have to have some idea regarding what you are asking. এটা কি, এটা বলো তো? লিঙ্কার তাহলে। Meanwhile, I call my parents. Full stop. এটা কি লিঙ্কার হবে? এই সেন্টেন্সে এটা কি লিঙ্কার হবে নাকি কানেক্টর হবে? বলো। যে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে while এবং meanwhile এর মধ্যে পার্থক্য কি, যে জিজ্ঞাসা করছে বলো। তার নাম কি? ওই ছেলের নাম কি? অসুবিধা নেই, বলো। হয়ে গেছে স্যার। হ্যাঁ, মিরাজ। স্যার আমি স্যার। মিরাজ না বলো। স্যার ইরাজ। ইরাজ বলো। স্যার ওয়াইল হবে স্যার। কি while হবে? তুমি কি বুঝতে পারো না? আচ্ছা, তোমারটা কালকে আগামী ক্লাসে দেখবো। আচ্ছা, আর পড়তে পড়তে পাগলা হয়ে গেছে মাথা ঘুরে গেছে স্যার। নাম্বার 2 বলো।
তুমি যখন নাম্বার 2 বলো কি হবে, এটা ইন্ডিয়ান কালচার ইজ এক্সাম্পলারি ড্যাশ ইন্ডিয়ান Similarly. সিমিলারলি, ওকে